guys, welcome back to my YouTube channel. Nenu my talented bidda. Okay, so we are going to Rajasthan, and first we are going to Udaipur, and then we are going to Jodhpur. I'm actually excited, but at the same time I'm scared because if I jinxed it or something. So yeah, నాకు అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి సెంటిమెంట్లు ఉంటాయన్నమాట. We are running right on schedule, and it's 4:25 a.m. We have to start by 4:30 a.m. because my flight is at 8 a.m. To Udaipur. Yes, there are a lot of things I would want to say about how I feel about the trip. Kani, it's gonna be very boring. I mean, it's better if I show you rather than speak about it. So, without any delay, let's head to airport. We are taking his blessings before leaving, guys. ఇది నగరం నిద్రపోతున్న వేళ ఇంకా ఎవరు లేవలేదు. We have like 2.5 hours for our flight. Yeah, ఎందుకంటే ఇక్కడ తిరగడానికి చాలా బాగుంటది. అలా తిరగడానికి ముందే రావాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చాము. It's boarding time. All right, guys, we're here at the hotel. Actually, locality anta typical Udaipur vibes em levu. But yeah, na enakala nadi kuda it's a hotel and it's giving Udaipur vibes. But illu normal gaane unnai. This is not a hotel studded lane, just a normal lane with a couple of hotels. This place looked decent online, and that is why I've picked it. Reviews got a bond and room looked very nice. So let's see. This is our hotel, by the way, Hotel Amar Koti. Nice entrance, by the way. Okay, so this place looks like very, very Pinterest coded. I mean, look at that. Look at that. So Pinterest coded. మొత్తం ఆ వాల్ పేపర్స్ కానీ ఆ ఫర్నిచర్ కానీ లుక్స్ సో గుడ్. టిపికల్ రాజస్థానీ వైబ్స్ అసలు. సి ఆ పెయింటింగ్స్ కానీ అవి కానీ క్రేజీ ఉన్నాయి. ఐ రియలీ లైక్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. I mean, మేము వచ్చి కొద్దిసేపే అయింది. I mean, our checking time is 2 o'clock, but we are here at 11. So it's gonna take a while before we get our room. We are just hanging out in the lounge, and it's absolutely beautiful. I mean, look at this flower, friends. And then the calm and the బాగున్నాయో. And I love this mirror. చూడు అసలు అసలు ఆ ఫ్రేమ్ ఎంత అందంగా ఉందో. ఫొటోస్లో ఇవన్నీ చూసాను నేను. ఇవన్నీ చూసి అరే బాగున్నాయి కదా, ఇట్లా మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి దిగిపోయింది కదా ఇది అని అనిపించి బుక్ చేసాం. ఇయర్ ఎండ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఇస్ అ సర్జ్ ఇన్ బుకింగ్ ప్రైస్, బట్ స్టిల్ వీ థింక్ దాట్ వీ గాట్ అ ప్రిటీ గుడ్ డీల్ కంపేర్ టు అదర్ హోటల్స్. ఇది లేక్ ఫ్రంట్ కాదు అండ్ లేక్ వ్యూ ఉండదు. That is why I think this was more economical than other hotels. Also, heads up if you are planning to come here from airport through a cab. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు బుక్ చేసిన ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ రూమ్ టూర్. ఇది ఎంట్రన్స్, అండ్ ఎంటర్ అవ్వగానే దెర్ ఇస్ అ స్టోరేజ్ స్పేస్, కబోర్డ్ అండ్ నార్మల్గా పెట్టుకోవడానికి అన్ని. అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్, better than the regular ones. And then on the left we have the washroom, actually very good. And here we go, my bed, TV. It's very cozy. I mean, look at the print. A bed aina, setup aina, it is very, very cozy. And then there is a table for table, kettle, water bottle, whatnot. ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ మిర్రర్. ఉస్కే బాద్ ఎక్ బెట్నే కా ప్లేస్. మిర్రర్ ఎంత పెద్దగా ఉందంటే ఫ్రేమ్ మొత్తం కవర్ అయింది కానీ ఆ మిర్రర్ ఎడ్జెస్ కనిపించలేదు. అదిగో అక్కడ పైనుంచి ఇక్కడ ఎక్కడో కింద దాకా ఉంది. పైన బాగా పెద్ద మిర్రర్ పెట్టాడు. నౌ లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఐటమ్స్. ఒక సోప్ ఇచ్చాడు, ఒక డెంటల్ కిట్ ఇచ్చాడు. లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ ఏముందో. అండ్ వీ హ్యావ్ అ షవర్ జెల్, మాయిశ్చరైజర్ అండ్ షాంపూ. దెన్ లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. ఓ, 2 బ్రష్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి. ఇంకా ఒకటిస్తాడేమో పీరాసరా అనుకున్నా. అబ్బో పర్లేదే, బాగానే గురెట్టాడు. 1, 2 ఓ పేస్ట్ చాలు. ఏం కాదు. ఎక్కడ
Okay, guys, so this is my OOTD, which means outfit of the day. We're heading for lunch and rooftop restaurant ఇక్కడ చాలా బాగుంటుందని టాక్. రివ్యూస్ లో కూడా ఫొటోస్ లో కూడా చాలా బాగుంది. So let's go check it out. Okay, let me give you our rooftop tour. Trust me, guys, it's way prettier than I expected. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సిట్ అవుట్ నార్మల్గా సింపుల్గా క్యూట్గా అన్నీ అవే పేస్టల్ కలర్స్ అవే కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ బట్ ఇట్ ఫీల్ సో గుడ్. ఎవరితో బర్త్డే పార్టీ ఏమో అయిందో మరి అక్కడ డెకరేషన్ ఉంది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ కూర్చోడానికి ఉంది, బాగా శుభ్రంగా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ కూర్చొని నైట్ టైం ఈ వ్యూ అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అంత వ్యూ ఏముందని అడగకండి, అంతేం లేదు. బట్ యా, ఎదురుగ్గా ఇవి కూడా హోటల్సే సిమిలర్ టు దిస్ వన్. లెట్స్ గో. నాకు అసలు ఈ ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ ఇది ఈ ఈ టిపికల్ రాజస్థానీ వైబ్ కావాలనే ఏరి కోరి తీసుకున్నాము. ఓకే, లుక్ ఎట్ దాట్. నాకు ఏ జవాని హే దివాని గుర్తొచ్చింది ఫర్ అ సెకండ్ ఆ చెక్స్ ఫ్లోరింగ్ చూసుకొని. ఆ పైన అవి యూనో దిస్ ఫీల్స్ వెరీ నైస్. ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఫర్ సమ్ గాడ్ నోస్ వాట్ రీజన్. బట్ ఇక్కడ రెస్టారెంట్ ఉందని అనుకొని వచ్చామేమో, బట్ ఇక్కడ ఏం లేదు. కిందికి వెళ్ళి అడగాలి భయ రెస్టారెంట్ ఏది మాయమైపోయిందా అని చెప్పని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ ఇక్కడ సీటింగ్ ఉంది అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఈ ప్యాన్ కొంచెం అవుట్డోర్ సీటింగ్ కూడా ఉంది. I want to show every inch of this hotel because it's so good. Alright, so we are done with our lunch and right now we are heading to Old City for some OG shopping, OG cloth stores ekkada unnayi chusi. So we are here at the market and బాగా నచ్చిందని చెప్పారు. ఫస్ట్ అయితే ఒక స్కర్ట్ కొనేసా. ఇట్ హ్యాడ్ దిస్ క్యూట్ ఎలిఫెంట్ ప్రింట్ ఆన్ ఇట్. మొత్తం ఇట్లా టిపికల్ రాజస్థానీ బట్టలు, బ్యాగులు అన్నీ ఉన్నాయి లేన్లో. షర్ట్లు కూడా ఈ ప్రింట్లు ఎంత తమాషా భలే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఐ గాట్ ఇంటు దిస్ వెరీ స్మాల్ క్యూట్ కోజీ షాప్. ఇక్కడ అన్ని చీరలు ఉన్నాయి. అవన్నీ చీరలు, అవి మనకి మనకు సునీల్ అలవాటు అయిపోయి మనకు చీరలాగా అనిపించట్లా అవి. ఇవన్నీ ఇదిగో ఇవన్నీ చీరలు అంటే ఇవి డ్రెస్ మెటీరియల్ మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఉన్నవి. ఐ గాట్ దిస్ శారీ అండ్ ఫర్ 700. క్వాలిటీ నాకు బాగా నచ్చింది. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. సో ఐ గాట్ దిస్. ఇట్లా రోడ్ మీద నిల్చొని ఉన్నాము నేను మేఘాక. ఎవరో సమ్ ర్యాండమ్ లేడీస్ వచ్చి దండం పెడుతున్నారు. నాకు అర్థం కాలేదు ఒక సెకండ్, ఎందుకు దండం పెడుతున్నా అని. మీకు చూపిస్తే ఎందుకు దండం పెట్టారు. తర్వాత రియలైజ్ ఏంటంటే గ్రిల్ వెనకాల ఒక గుడి ఉందని చెప్పని. అక్కడ నిల్చున్నాం కాబట్టి మాకు అట్లా అనిపించింది, కానీ వాళ్ళ వెనకాల గుళ్ళకి దండం పెట్టారు. సో వీఆర్ ఎట్ అవర్ సెకండ్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ద డే, సహేలియోं की बारी. ఏదిరా ఇద బదులదేమిరా, ఏది ఇప్పటిదాకా సిటీలో మొత్తం జనాలు ఇక్కడ ఉన్నదా ఏమి? ఇప్పటిదాకా ఎవడు కనిపించలే, ఇప్పుడు పొలమని వచ్చారు అందరూ. టికెట్ తీసుకోవాలి గైస్, 30 రూపాయలు ఒకరికి. ఫారెన్ సిటిజన్ అయితే 150 రూపాయలు అంట. అదేందో నాకు అర్థం కాల. ఇన్ కేస్ మీకు ప్లేస్ హిస్టరీ కావాలంటే ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఇట్లా రెండు సైడ్ మామూలుగా వాటర్ పడుతుంది, బాగా చల్లగా ఉంది, హాయిగా ఉంది. కొంచెం ఎండ కొడుతుంది కదా మొహం మీద, ఇట్లా కొంచెం నీళ్ళు ఉంటే బాగానే ఉంది. నాకు ఆనెస్ట్లీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది, లేదా ఇగో ఎన్టీఆర్ గార్డెన్కి పిక్నిక్ వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంత ఎక్కువ ఏం తిరగలేదు ఇవాళ, కానీ స్టిల్ కొంచెం కూర్చుంటే హాయిగా ఉంది. ఆల్రెడీ బ్రేక్ టైమ్స్ ఓవర్. నౌ లెట్స్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ సహేలియోं की बारी. ఇక్కడ అట్లా రాజస్థానీ టైప్ లో రెడీ అయ్యి ఫోటోలు దిగేది ఉంది. వాళ్ళే బట్టలు ఇస్తారు, వాళ్ళే అవన్నీ నగలు కూడా ఇస్తారు. అట్లా రెడీ అయ్యి ఫోటో తీసి వాళ్ళు ఇస్తారు. 300 నుంచి స్టార్టింగ్. ఆ సైజు 8x12 సంథింగ్, 300 నుంచి స్టార్టింగ్. బట్టలు వాళ్ళే అన్ని వాళ్ళే ఇస్తారు, ఫోటో దిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయడమే. ఆల్రెడీ లెట్స్ గెట్ ఇన్. ఉడియమ్మ బంటి జనమేంద్రా ఏం కనిపించకుండా వాయమ్మో నాలాగే మాలాగే ఎంతమంది వచ్చారు ఇవాళ. ఇగో అది ఇందాక చూసిన బిల్డింగ్, దాని నుంచి వెనకాలకు వస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫౌంటైన్, దాని చుట్టూ ఇట్లా 4 ఏనుగులు ఉన్నాయి. 4 రవే చుట్టూ 4 ఏనుగులు ఉన్నాయి. దాని నుంచి మళ్ళీ వాటర్ వస్తున్నాయి. Now let's head to third destination of our day. It's a lake, Fateh Sagar Lake. So let's go and see. అక్కడ కూడా జనాలు ఉంటారేమో అని నాకు చాలా బాగా గట్టిగా అనిపిస్తుంది. ఎక్కువ ఆలోచించకుండా let's go and see. So we have reached the third destination of today's checklist and it is actually kind of better here. అక్కడ చాలా మంది టూరిస్టులు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ అసలు ఎవరు లేరు. సో we felt we'll rather be peaceful here. అందుకే ఇక్కడ కూర్చుంటాం మెల్లగా. ఆహాహా ఆహాహా క్యా నజరానా హై. ఓకే గైస్, ఇక్కడ మెట్లు కూడా ఉన్నాయి. నా లోపల దూల పురుష దుర్యోధన దాన్ని దిగమంటున్నాడు, నేను వెళ్తున్నా.
అంతకంటే కిందికి వెళ్ళను, బాలేవు నీళ్ళు. సో ఇక్కడే కూర్చుంటాను. పీస్ఫుల్. మనుషులు చాలా రకాలు ఉంటారు, ఇట్లా 4 దూర పనులు చేసే వాళ్ళు కూడా ఒక రకం. ఆల్రైడీ ఇట్స్ సన్సెట్ టైమ్. సో ఇప్పటిదాకా బాగా ఫోటోలు దిగి వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ టైర్డ్. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఖడక్వాస్ల డేజావు. ఏమన్నా వ్యూ అసలు, అబ్బా మ్యాడ్ వ్యూ. సో పీస్ఫుల్గా ఉంది. అదే ఇక్కడ కూడా అలాగే. ఇక్కడ ఏదో ఫెస్టివల్ అవుతుంది, సమ్ ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్. అక్కడ అన్ని రకరకాల పూలు పెట్టున్నాయి, అక్కడ ఎంట్రన్స్ కి కూడా పూలు పెట్టున్నాయి. ఐ షో యూ. ఇట్లా దారి పొడవు ఇట్లా పూలు పెట్టున్నాయి. అక్కడ ఇంకేదో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డెకరేషన్ లా పెట్టారు అందరు ఫోటోలు దిగడానికి. సో యా, ఆల్మోస్ట్ సన్సెట్ అయిపోతుంది గైస్. ఇంకొక 1 minute ఇట్లా పట్టుకున్నామంటే ఆ సన్ సెట్ కూడా అయిపోద్ది. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ సన్సెట్ కూడా చూసాము. 1 thing done in bucket list. ఫర్ దోస్ హూ వాంట్ గో టు నీమచ్ మాతా మందిర్, ఇక్కడ రోప్ వే ఉంది. ఇదిగో ఈ లేక్ దగ్గరే, ఫతేసాగర్ లేక్ దగ్గరే. ఆ రోప్ వేలో వెళ్తే వెళ్ళిపోవచ్చు పైకి. అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్, బట్ ఇఫ్ ఎనీవన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ట్రై దట్ అవుట్. నాకు ఈ మొక్క చూస్తుంటే ఒకళ్ళే గుర్తొస్తున్నారు. ఓకే గైస్, సో వి ఆర్ ఇన్ శిల్పరామ్ నౌ. అచ్చం మన శిల్పరామం లాగే ఉంది. అన్ని ఇదిగో ఈ చిన్న స్టాల్స్ అన్ని ఇట్లా చేతో చేసిన ఐటమ్స్, చేనేతవి, అవన్నీ శిల్పరామం లాగే ఉంది. అబ్బా, నేను అది అంత స్టిల్ కూర్చుంటే అది బొమ్మ అనుకున్నా గైస్, కాదు అది నిజం క్యామెలే. వాడు శిల్పగ్రామ్ అని పేరు పెట్టినప్పుడే అర్థం చేసుకోవాల్సింది గైస్. అప్పుడే నేను నిన్ను కట్ చేయాల్సింది. ఐ డిడ్ ఏ మిస్టేక్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మీరు ఓన్లీ గుడ్డి పార్టీ చూసారు. మాకు అక్కడ ఆటో లేదు, క్యాబ్ లేదు, అసలు అది ఏం సున్సాన్ లొకేషన్ మాకు అర్థం కాల. మా హోటల్ లొకేషన్కి ఎవడు రామన్నాడు. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ఆటో వాడిని అడిగితే జస్ట్ 3 kilometers 550 రూపాయలు అడిగాడు. ఇక్కడ వీఆర్ నోవేర్. ఎంతసేపు నడుస్తున్నామో కూడా తెలియదు. బిన్ వాకింగ్ ఫర్ 15-20 minutes అండ్ వీఆర్ స్టిల్ నోవేర్ నియర్ అ ప్రాపర్ సిటీ కైండ్ ఆఫ్ అ రోడ్. ఇక్కడ మాతో పాటు ఇంకా కొన్ని బ్యాషలు నడుస్తున్నాయి, బికాస్ ఈవెన్ దే డెంట్ ఫైండ్ అ రైడ్. చూసే ప్రేక్షక మహాశయులందరూ అన్ని గుడ్లే కాదు, ఇట్లాంటి బ్యాడ్లు కూడా అవుతుంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మా ఫిట్నెస్ ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి, చాలానే ఉండాలి ఇట్లాంటి రైడ్లకు రావాలి, ఇట్లా ట్రిప్లకు రావాలంటే. ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ఫర్ లైక్ half an hour we finally got to a road. ట్రాఫిక్ మూమెంట్, జనాలు కాస్త ఉన్నారు. ఆనెస్ట్లీ హోటల్ చూడంగానే ఇప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏం తెలుసా, తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి చూసినప్పుడు కూడా ఇంత ఆనందం కలగలేదురా. మేము అక్కడ తిరగడం అయిపోయిన గంటకి మాకు ఒక రైడ్ దొరికింది. ఏం దొరక్క నడిచి ఆ ఎతికి సిగ్నల్ రాదు, 16 degrees, చేతులు ఇట్లా చల్లగా అవుతున్నాయి. ఇంకా నేను మేఘ గడ్డగడిపోయినట్ల చేతులు. 1 hell of a feat guys, 1 hell of a feat. ఇంత డిలే అయ్యి, ఇంత ల్యాగ్ అయ్యి, మాకు గంట తర్వాత క్యాబ్ దొరికి అప్పుడు మేము వచ్చినా సరే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ 8:30, 8:25 టు బి ప్రిసైజ్. తొందరగా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా మంచి పని చేసాం అనిపిస్తుంది. ఇంకా జస్ట్ చేంజ్ చేసుకొని ఏదైనా తినేసి పడుకోవడమే. Tomorrow we are planning to wake up early and then we have City Palace, Doodh Talai, and then this thing, Pichola Lake boating. So itla aa area lo unde places anni రేపు కవర్ చేయాలి. Literally done for the day. I am gonna crash. See you tomorrow. Bye. It's day 2. So ivala it is a pleasant day actually. Now we have a little time to spare ikkada rooftop lo koncham photos digadaniki. Today we are gonna explore some locations of this hotel and then we are going to City Palace. Akkada దగ్గరలో ఉన్న places అని explore చేద్దామని our plan for now. Let's see how it goes. Guys, we are here at City Palace. Peak tourist season లో వస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ చేస్తారు రోడ్లు. దానికి రావాలంటే ఆటో డ్రైవర్ ఎక్స్ట్రా అడుగుతారు. ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. ఓకే, సో లెట్స్ గో. ఇక్కడే ఈ జగమందిర్ ఐలాండ్ ప్యాలెస్ టికెట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అది మీరు మార్నింగ్ టైంలో వెళ్ళే పని అయితే 600 అవుతుంది. కొంచెం ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళే పని అయితే 800 అవుతుంది. 200 ఎక్స్ట్రా సన్సెట్ టైం ఆ టైంలో పోవాలంటే. ప్యాలెస్ ఎంట్రన్స్ కి కూడా ఇక్కడ 4 కౌంటర్లు ఉంటాయి. అండ్ అడల్ట్ కి అయితే టికెట్ 400, స్టూడెంట్ ఐడి చూపిస్తే 150, సీనియర్ సిటిజన్ వాళ్ళకైతే 250.
లెట్స్ గో టు సిటీ ప్యాలెస్. అగో అది ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ అంతా నార్మల్గా ఇట్లా ఓపెన్ ప్లేస్ లాగా ఉంది. ఇక్కడ ఏవో ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. అది లోపలికి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ అక్కడ. నాయనా ఇది ఉదయపుర తిరుపతి ఏంది? అదృష్టం అంటారు కదా దీన్ని, అదృష్టం అంటారు దీన్ని. సెక్యూరిటీ చెక్ లోపలికి వస్తాము. మళ్ళీ ప్యాలెస్కి వెళ్ళాలంటే ఇటు నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి, లేదా మ్యూజియం కట్ వెళ్ళొచ్చు. నాకు ప్యాలెస్ తిరగాలని ఉంది కానీ బట్ స్టిల్ ఎందుకో ఈ ఆర్కియలాజికల్ మ్యూజియం సిస్టమ్, బికాస్ పాపం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారో ఇవన్నీ చేయడానికి. దేర్ ఎఫర్ట్స్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అయితే జంతువులు ఉన్నాయి, నాకు భయం వేస్తుంది యాక్చువల్లీ చూస్తుంటే. ఈ పులి ఒక్కటే బాగుంది, పులి క్యూట్గా ఉంది. నిజంగా పులి ఇంత పెద్ద పులి వడకాల కనిపిస్తే దడుచుకొని వస్తాడు. ఇట్లా ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఐ థింక్ దిస్ అన్ యాక్చువల్ టైగర్, దాన్ని వాళ్ళు ఇట్లా ప్రిజర్వ్ చేశారు. ఇవన్నీ అదిగో రాజుల కాలం నాటివే, వాళ్ళు వాడిన బట్టలు, వాళ్ళు వాడిన వస్తువులు అన్నీ ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ. నాట్ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, కానీ నాకు ఒరే భలే ఇష్టం. సాహసం సినిమా నేను ఎన్నిసార్లు చూసినా నాకు ఐడియా కూడా లేదు. అందుకే నాకు ఇట్లాంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్న అవన్నా సాహసం మూవీ నాకు ఎందుకు ఎక్కిందంటే నాకు పర్టికులర్గా ఇట్లాంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇదిగో ఇవన్నీ చూడడం చేయడం ఇవన్నీ నాకు భలే ఇష్టం. లైక్ ఇది మెషిన్ ప్రింటెడ్ అయితే ఓకే, బట్ హ్యాండ్తోని అంత పర్ఫెక్ట్గా వేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఇట్ టేక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. మీరు కూడా అలాగా మోడల్స్ చూసి బాగా ఎక్సైట్ అయ్యే మనుషులైతే ఇక్కడ నేపాల్లో ఉండే పశుపతినాథ్ టెంపుల్ మోడల్ ఉంది. గైస్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇన్సేన్. నేను ఫ్లాష్ వేస్తే కనిపించదు అనుకుంటున్నా, కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ లోపల కూడా దెర్ ఆర్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆ లోపల కూడా అక్కడ మొత్తం ఇంకా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. బాహుబలిలో ప్రభాస్ వేసుకునే ఇలాంటి ఆర్మర్లు, రియల్ లైఫ్ ఆర్మర్స్, అదొకటి మళ్ళీ ఇదొకటి. ఈ పెయింటింగ్ మళ్ళీ ఉంది కదా, ఒక పులి ఒక పందిని వేటాడుతున్నట్టు. బట్ వెయిట్ అ మినిట్, ఇలా సైడ్గా చూస్తే అదొక ఏనుగు అయిపోతుంది. అన్నీ వాళ్ళు వాడే పాగాలు, ఇది ఇంకా వాళ్ళ ప్రిన్స్ వాడిన టర్బన్ అంట. ఇవి చూడంగా ఓడే గుర్తొచ్చింది గైస్. సమర శంఖం పూరించు. అదంతా ఒక హాలే బై ద వే. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ఇంకా ప్లేస్లు వరుసగా ఇలా ఒక హాల్లో అటుపక్క ఇటుపక్క అన్ని ఇలా శిల్పాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీద ఏదో రాసింది కానీ మనకి భాష రాదు కదా, అందుకే ఏం అర్థం కావట్లేదు. బట్ యా, నాకు సుబ్రహ్మణ్యపురం, ఒక కార్తికేయ, ఒక సాహసం, అన్ని సినిమాలు కలిపి ఒకటేసారి గుర్తొస్తున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఇలా ముందుకు వస్తే బయట వ్యూ మాత్రం అడ్డే వేరే లెవెల్. జస్ట్ లుక్ అట్ ద వ్యూ గైస్. అదిగో అదే ఫేమస్ ఉదయపూర్ లేక్ హోటల్. అక్కడ పర్ నైట్ రెంట్ ఎంతో తెలుసా మీకు? జస్ట్ 1,70,000 అనుకుంటా. ఎకనామికలే. అవన్నీ బోటింగ్ పడవలు. సాయంత్రం మేము అలాగే వెళ్ళాలి. అక్కడ కనిపిస్తున్నవన్నీ లేక్ ఫ్రంట్ హోటల్స్. అక్కడ ఈ టైంలో రావాలంటే భయా కనీసం ఒక 20,000 అడుగుతాడు పర్ నైట్. అవి కూడా బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయని ఎక్కడో మూల తీసుకున్నాం. ఇంకా నాకు ఇప్పుడే ఒక క్రేజీ థాట్ వచ్చింది. ఇమాజిన్ ఈ లేక్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యండి, వాళ్ళందరూ కోటలు కట్టుకొని ఒక టైం పాస్కి ఒకళ్ళ ఇంటి నుంచి ఒకళ్ళకి శుభ్రంగా పడవలు వేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సచ్ క్రేజీ థాట్ కదా. Obviously, you won't be tired roaming around this archaeological museum because City Palace is definitely beautiful, but this has a soul. This has a story to tell. I find this amazing. Dulapurusha Duryodhana Part 2. ఇక్కడ ఎప్పుడూ లేడు, అందుకే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని వెళ్తున్నా. అంటే ఇది అలౌడే, ప్రెమిసెస్ అలౌడే, కానీ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుంది. ఇమాజిన్ సాయంత్రం పూట వీళ్ళందరూ చిల్ అవ్వడానికి శుభ్రంగా ఇట్లాంటి ఒక ప్లేస్కి వచ్చి ఆ బెంచ్ల మీద కూర్చొని ఆహాహా, ఆ ఊహ ఎంత బాగుందిరా చారి. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ దేర్ ఫీట్ స్పా. వాళ్ళు కాళ్ళు శుభ్రంగా ఇందులో వేసుకోను, లేదా ఏదైనా ఒక బాత్స్టబ్ లాగానో వాడుకుని ఉంటారని నా చిట్టుబురకు తట్టింది. ఏమరా ఇంత బాగుంటే నాలాగా అందరు తిక్కగా ఉండరేమో. నాకు మెంటలా అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఇంత వింత వింత టేస్ట్ ఉన్నందుకు. ఇక్కడ ఎవరు లేడు. ఇక్కడ వాళ్ళ సంస్థాన రాజులవి, వారి సంస్థానానికి చెందిన వాళ్ళవి హ్యాండ్ పెయింటెడ్ పోర్ట్రేట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అ బుక్. ఏవో బుక్లో పేజెస్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కనిపించలేదు గైస్. ధైర్యం చేసుకోవచ్చు ఇట్లా అంటున్నా, ఏం కావద్దు. దేవుడా 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 ఏమలేదులే గైస్. ఇదిగో వాళ్ళవి ఇలా పోర్ట్రేట్స్ గీసున్నాయి ఇక్కడ అందరివి. బట్
అందరూ జెంట్సే ఉన్నారు బికాస్ ఐమ్ అజ్యూమింగ్ అందరూ రాజులేమో అని చెప్పని ఆ టైమ్ లైన్స్ కూడా అలా ఉన్నాయి. సో సి 1734 to 1751, ఈయన 1710 to 1734. సో ఐమ్ అజ్యూమింగ్ ఒక రాజు తర్వాత ఇంకో రాజు పోర్ట్రేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పని. ఐ థింక్ ఐవ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎనఫ్ హియర్. ఇట్స్ టైమ్ టు గెట్ అవుట్ అండ్ గో టు సిటీ ప్యాలెస్. నీ మతమరుపు తగలేయ. ఇది మాత్రం ఫోటోలు దిగడానికి క్రేజీ స్పాట్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ సన్ కిస్ట్ ఫొటోస్ కానీ భలే వస్తాయి ఇక్కడ. ఇది స్టార్ట్ చేసిన వాడికి మంచి సెంటిమెంట్ వాల్యూ ఉంది. ఎదురుగా రాగానే ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ బేసిన్ కి ఒక హిస్టరీ ఉంది గైస్. ఆ హిస్టరీ ఇదిగో ఇక్కడ రాసింది. పాజ్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఇక్కడ ఈ లేక్స్ కూడా వీళ్ళు కట్టించారు అని చెప్పని నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది చదివాక. అబ్బా బాబా బా, ఇది గనక జనాలు లేని టైంలో వస్తే పీక్స్. జోధా అక్బర్ లో ఐశ్వర్యరాయ్ పావురాలను పెట్టుకుంటారు కదా, పావురాలను అట్లా క్యారీ చేసి ఇది ఒక పంజరం అంట. పైన కూడా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. నాకు పైగా ఈ కట్టు పట్టుకుంటుంది. నాకు నా చార్మినార్ మెట్లు గుర్తొస్తున్నాయి. వాడి అమ్మ అయిపోయినాయి. సాయిరామ్ ఇంకా ఉన్నాయి. నాకు ఈ డోర్ చూడగానే రాజ మార్తాండ రాజ గంభీర అర్థమైందా చంద్రముఖి అది గుర్తొచ్చింది. మొత్తం అద్దాలతో చేశారు ఇదంతా హాల్. ఒక్కొక్క మందిరం ఒక్కొక్కలాగా ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ గైస్. ఇందుకోసమే వచ్చాను రాజస్థాన్. ఈ డీటెయిలింగ్ ఉన్న పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి. అబ్బా నాకు ఎన్ని వీడియోలు చూసినా సరిపోవనిపిస్తుంది. పాపం నా ఫోన్ మీద జాలుంచి ఇంకా 1-2 వదిలేస్తున్నాను కానీ అమ్మో అక్కడ ఇంకేదో ఉంది కదా పోవాలా. నా ఫోన్ విల్ ఎన్ని రా పంపించేది, నీకేం పని పడలేదు ఇంటికాడా అని చెప్పని. జస్ట్ మేడ్ మీ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ కలర్ గైస్. లుక్ ఎట్ దాట్. ఓ మై గాడ్. అదిగో కూర్చోడానికి ట్రెడిషనల్ సెట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. వాళ్ళు అలా కూర్చోడానికి అరేంజ్ చేసుకున్న కార్నర్ అది. కూర్చొని అదిగో కిటికీలు ఓపెన్ చేసి సాయంత్రం పూట వెయ్యి చూసుకుంటే వచ్చుతారేమో. ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందంటే ఐ కాంట్ ఈవెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఏంటండి అరాచకం. ఎన్నని తీయాలి, ఎన్నని చూపించాలి. ఇమాజిన్ ఒక మహారాణి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని కింద అందరూ డాన్స్ చేస్తుంటే సచ్ సినిమాటిక్ షాట్. అప్పటి నుంచి ఒక ఎగ్జిట్ కనిపిస్తే బయటికి వెళ్ళిపోదామని చూస్తుంటే ఒక ఎగ్జిట్ కనిపించట్లా. తిరుగుతానన్న ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్ పోతున్నా కానీ ఎగ్జిట్ మాత్రం గోయింగ్ టు షో యూ సంథింగ్ వెరీ వియర్డ్. ఎవరో ఒక రాజుగారు ప్యారలైజ్ అయిపోతే ఆయన కోసం కట్టిన ప్యారలైజ్ టాయిలెట్ అంటే ఇది. అపారెంట్లీ దాట్స్ ద ఫస్ట్ ADA టాయిలెట్. ఇదిగో మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇట్లాంటి 4 o'clock రాకండి. ఇంత మెట్లు దిగాలంటే కళ్ళు అడుగు పోతాయి. ఒరే నాకు 2 కళ్ళు చాలట్లేదురా ఇది చూడడానికి. ఏదిరా ఇది. అక్కడ పక్కన ఇంకేదో ప్యాలెస్ కి వే అని ఉంది. నా వల్ల కాదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అవుట్. ఇది ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ అయినప్పటికీ ఇదేదో మళ్ళీ మానేక్ మహల్ అంట. అది మళ్ళీ అద్దాలు ఉన్నాయి. ఇల్దాకెళ్ళిన రూమ్ లో ఫోటోగ్రఫీ అలౌడ్ లేదు. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ క్లోజ్లీ రిజెంబల్డ్ మొఘలై ఆజమ్స్ ప్యార్ కి అదో డర్నా కియా సెట్. బికాస్ పైన మిరర్స్ కానీ ఇట్ వాస్ సో స్మాల్ అండ్ సో డీటెయిల్. అండ్ నేను కదులుతున్నది మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇట్ ట్రూలీ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ ప్యార్ కి అదో డర్నా కియా. ఎగ్జిట్ చూసి ఫస్ట్ టైం ఎక్సైట్ అవుతున్నారా నేను. ఎగ్జిట్ చూసిన జిందగీలో ఫస్ట్ టైం ఎక్సైట్ అవుతున్నారా నేను. అయ్యో ఫైనల్లీ ప్యాలెస్ టూర్ అయిపోయింది గైస్. ఇందాక మనం చూసావా బ్లూ కలర్ది, అదొకటి ఇదొకటి. ఇవే మనం ఇందాక పైన చూసింది. ఎగ్జిట్ అప్పుడు నేను నడుచుకుంటూ వచ్చానా, అదిగో అది ఆ పాత్. నేను ఇంకా అదేదో అటు సైడ్ స్కిప్ కొట్టి ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ నుంచి వచ్చాను కదా, సగం ప్యాలెస్ చూసాను ఏమనుకున్నా. లేదు, అదంతా తిరిగా నేను. ఆల్రైట్, దాట్స్ అబౌట్ సిటీ ప్యాలెస్. We are getting out. Right now we are going to a food place. 15 minutes walking anta ikkada nunchi. We felt it was better to walk because ikkada autos first thing gallil chaala narrow unnai. అవి పోవడానికి ఎంతసేపు పడుతుందో మేము నడిచినా అంతే సేపు పడుతుంది. అండ్ they're gonna be ridiculously overpriced.
we prefer walking. ఇది మొత్తం షాపింగ్ స్ట్రీట్. ఈ లేన్ అంతా షాపింగ్ లేన్. అక్కడ పోయి ఆ బ్రిడ్జ్ వరకు మొత్తం షాపింగ్ లేన్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆ జగదీష్ మందిర్ కి సిటీ ప్యాలెస్ కి మధ్యలో కూడా మొత్తం అన్ని షాపింగ్ వే ఉన్నాయి. వే యూ కెన్ ప్లాన్ ఇస్ యూ కెన్ కమ్ టు సిటీ ప్యాలెస్, యూ కెన్ గో టు జగ్ మందిర్ ఐలాండ్ టూర్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో టు జగదీష్ మందిర్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ స్ట్రీట్ షాపింగ్. వరుసగా అన్ని ఒకదందరలో కూడా అయిపోతాయి. ఇక్కడ నాకు వింత కనిపించింది గైస్, మీకు కూడా చూపిస్తా. వీడు అన్ని భాషల్లో రాశాడు పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్ అని. ఒరే సరసమైన ధరేంద్రా. అలా నడుస్తూ మాకే తెలియకుండా మేము గంగోర్ ఘాట్ వచ్చేసాం గైస్. ఇదే గంగోర్ ఘాట్. అక్కడ సైడ్ కి బగోరేకి హవేలీ ఉంది. ఇంకా మాకు ప్రస్తుతానికి ఖానా తినాలని ప్రయారిటీ కాబట్టి అక్కడ పోట్ల. గుడి కూడా ఉంది. అందరు ఇక్కడ ఫోటోలు దిగడారు, రీల్స్ చేయడాలు అదే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు అలాగా. సాయంత్రం పూట వచ్చి సన్సెట్ టైంలో ఈ ఘాట్లో కూర్చుంటే ఉంటుందిరా చారి. ఆహాహా. రైట్ నౌ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద ట్రూ బ్యూటీ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఉదయ్పూర్ గల్లీలు. ఇప్పుడు సట్టా పోల్ అని ఇది ఒక ప్లేస్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద వాకింగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. నాకు ఇష్టం, నాకు భలే ఇష్టం ఇట్లాంటి గేట్లు. ఫీల్ రా నాయన, ఫీల్ ఏమన్నా ఫీలా. బ్యూటిఫుల్ గైస్, అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్. దీనికి ఒక పేరు ఉందా, దాయి చీకి పులియా. గైస్ ఐ డోంట్ నో వై బట్ ఈ ప్లేస్ లో వైబ్ ఉంది మ్యాన్. ఇదిగో ఇవన్నీ ఇక ఎందుకో తెలియదు కానీ ఇక్కడ భలే వైబ్ ఉంది. స్ట్రీట్ ఫైన్స్ ఆర్ క్రేజీ మ్యాన్, స్ట్రీట్ ఫైన్స్ ఆర్ క్రేజీ. ఇది లీనింగ్ డోర్ ఆఫ్ ఉదయ్పూర్ గైస్. ఇది ఎప్పుడు పెట్టారు? జస్ట్ ఇప్పుడే పెట్టాం సార్. ఓ ఈ బిల్డింగ్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో పెయింటింగ్స్ దాని మీద. ఏందిరా ఇది, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు రా. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ పిచోలా లేక్ బికాస్ ఇది రెండు కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి అండ్ దట్ ఈస్ పిచోలా లేక్ ఫర్ షూర్. సో దిస్ షుడ్ బి ది ఎండ్ ఆఫ్ పిచోలా లేక్. After what felt like an hour but was actually 20 to 25 minutes, we finally reached the place where we wanted to have our food. Waiting time just 1 hour another guys. మూసుకొని ఒకసారి పోతున్నాం. Found it. So finally we got to the restaurant. బయట నుంచి చాలా బాగుంది వ్యూ అండ్ లోపలికి వెళ్ళి చూడాలి ప్లేస్ ఉందా లేదా అని చెప్పని. అండ్ ఇక్కడ మంచిగా లేక్ పక్కనే దొరికింది మాకు సీటింగ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ కామ్ హియర్. నో నాయిస్, నో మ్యూజిక్, నో బడీ అరౌండ్. ఆ ట్రాఫిక్ గోల్ అదంతా కూడా చాలా దూరంగా ఉంది. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద వ్యూ గైస్, లుక్ ఎట్ ద వ్యూ. చుమ్మా బ్యూటిఫుల్. ఏమన్నా వ్యూ చూడండి, ఆ బాధలు శుభ్రంగా ఈత కొడుకుండా చిల్ అవుతున్నాయి. ఓకే శుభ్రంగా లంచ్ అయిపోయింది. ఆ లంచ్ అయిపోయేసరికి మాది 4:30 అయింది. మేము ఈ సన్సెట్ బోటింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం, ఎందుకంటే మిగతా టైంలో బోటింగ్ అంటే కొంచెం మరీ ఎండగా ఉంటుందని. ఇప్పుడు కూడా ఎండ కొడుతుంది మొహం మీద, కానీ సన్సెట్ చూడాలి బోట్లో అని చెప్పి అనుకున్నాం నేనమే కాక. సో టికెట్ కోసం లైన్లో నిల్చున్నాం. ఇక్కడ 2 రకాల టికెట్లు ఉంటాయి. ఇది లాల్ ఘాట్. సన్సెట్ బోటింగ్ చూడాలంటే లాల్ ఘాట్కి రావాలి. ఇక్కడ 2 టికెట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి నార్మల్ టికెట్, 2 లగ్జరీ టికెట్. నార్మల్ టికెట్ 500, లగ్జరీ టికెట్ 725. రెండింటికి తేడా ఏం తెలుసా, నార్మల్ టికెట్ 30 people, లగ్జరీ టికెట్ 20 people. నో చేంజ్. బోట్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది అంతేగాని మిగతా ఎక్కువ పెద్ద తేడా లేదు. సో 30 people అయితే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది నార్మల్ టికెట్ కాబట్టి వీ ప్రిఫర్ నార్మల్ టికెట్. లెట్స్ సీ. అసలు ఇంకా లైన్ కదలట్లేదు, ఆగిపోయింది. మా భయం ఏంటంటే 5 o'clock క్లోజ్ అన్నాడు. ఈ భయ టికెట్ ఇస్తాడో లేదో తెలియదు. ఇంకా చూడాలి. డిమాండ్ బాగా ఉన్నట్టుంది. 30 నిమిషాలు ఉండాల్సిన బోట్ రైడ్ వాడు 20 నిమిషాలు చేశాడు. అయినా సరే ఇక్కడ బోర్డు మంది జనం ఉన్నారు. ఇదిగో చాలా సార్లు నిల్చుంటే ఈ 2 టికెట్లు సంపాదించా కష్టపడి. ముందెళ్ళిన బోట్లు ఇంకా రాలేదు, అది వచ్చినాక మేము ఎక్కి పోవాలా. నిల్చోవడం సరిపోతుంది ఎంజాయ్ చేసేదానికన్నా. ఆ బోట్ రైడ్ చక్కగా నీట్ గా అయిపోయిన తర్వాత చాలా వెయిటింగ్ తర్వాత వీఆర్ హియర్ ఎట్ ఫుడ్ ప్లేస్ బేక్ యార్డ్ అంట. వీఆర్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఫర్ కాఫీ. ఆ లాల్ ఘాట్ రోడ్ లోనే ఉంటది ఈ ప్లేస్. ఇక్కడ టేబుల్ కూడా కిందకు ఉంది, సీటింగ్ కూడా కిందికి ఉంది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ క్యూట్ ప్లేస్ గైస్, వెరీ క్యూట్ ప్లేస్. ఏదో పెద్ద నాకు వచ్చినట్టు తెగ వాయించేస్తున్నా కదా చుట్టుపక్కల జనాలు.
అసలు నేను గిటార్ తీసుకోగానే అందరూ ఒక లుక్ ఇచ్చారు, ఓహో ఈ అమ్మాయి ప్లేయర్ ఏమో అని చెప్పని. వాళ్ళకి తెలియదు మన ఒరిజినల్ టాలెంట్ ఏందని చెప్పని. పాడమంటే పాడతా, మాట్లాడ నా రాదు. అమ్మో ఇది రికార్డ్ ఎదురే ఉందా? చుట్టుపక్కల పిల్లపిస్తా అసలు చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ ఈ అంబియన్స్ వల్ల ఈ సీటింగ్ వల్ల తెలియదు, కానీ ఫీల్ సో కామ్. ఓకే గైస్, సో టు టెల్ యూ సంథింగ్. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికైనా సరే 400 అడగాలని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇంకా సరే ఇంకా తప్పదని చెప్పని ఎక్కాము ఒక ఆటో. వాడు కావాలని 2 సార్లు ఊరుకున్నా, కావాలని దూరంగా ఉన్న రూట్ తీసుకున్నాడు. వాడు లాంగర్ రూట్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే నాకు ఫోన్ అని నేను చూస్తా అన్నాడు. నేను అన్నా ఇట్లా కాదు నేను చెప్తా రూట్ పా అన్నాడు. అని అన్నాక వాడు మళ్ళీ 3rd టైం లాంగర్ రూట్ తీసుకోబోయాడు. అక్కడలే స్ట్రైట్ బో అన్నా, నేను జీపీఎస్ చూస్తున్నాను స్ట్రైట్ బో అన్నా. 2 నిమిషాలు ఆగి గల్తీ కర్లీ ఆప్కో బిఠాకే అన్నాడు. ఎందుకు ఆడికి 3వ నేను పోనివ్వలేదు కదా లాంగర్ రూట్ కావాలని. సరే వీఆర్ గివింగ్ యూ 400, అట్లీస్ట్ బీ రెస్పెక్ట్ఫుల్. ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ అవ్వగానే ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూ, సేమ్ డామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూ. వాడితో ఏం మాట్లాడలేదు, వాడిని వెళ్ళిపోని ఇచ్చాము. ఎందుకంటే వాడేవాడు అనామకుడు, వాడితో ఎందుకు గొడవ పెట్టుకునేది. దిగేసి వాడికి పే చేసి వచ్చి, సో వి ఫౌండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ రెస్టారెంట్ రాజ్బాగ్ అని చెప్పని. లోపల కూర్చునే పని అయితే లైటింగ్ అంతా బాగానే ఉంది, కానీ దిస్ ఇస్ అవుట్డోర్. వీ వాంటెడ్ అ లేక్ వ్యూ ప్లేస్. So lake view table, and this is specially for candlelight. And a couple of things to keep in mind. It's freezing cold. I'm getting Pune vibes. పక్కనే వాడు మంట పెట్టాడు, చలిమంట. వాడు శుభ్రంగా చలిమంట పెట్టాడు. ఇదిగో చాలా మంది వచ్చి చలి కాచుకొని పోతున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా గడ్డ కడుతున్నారు జనాలని చెప్పని వాడు బాగానే ఆలోచించి పెట్టాడు. సో హౌ ద ప్లేస్ లుక్స్ బై ద వే అవుట్డోర్స్. కెమెరాలో కనిపించలేదు కానీ అక్కడక్కడ నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. ఇదిగో ఇలా క్యాండిల్ లైట్, అక్కడ చలి కాచుకుంటూ క్యాండిల్ లైట్, ఇటు లేక్. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఇక్కడ ఫీల్. ఈ చలికి ఇదిగో దీని చుట్టూ ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఎంత హాయిగా ఉందో. హలో ఫెలాస్, ఇట్స్ డే 3. ఓకే, సో వి హావ్ రీచ్డ్ జగదీష్ టెంపుల్. ఇదిగో అదే గుడి. రాగానే ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వినాయకుడి గుడి ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్, ఈ మెట్లు మోకాలంత ఉన్నాయి. వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త. దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే అర్థమైంది ఇది మామూలు రాయి కాదు, ఇది మార్బుల్తో చేశారనమాట ఇది మొత్తం. అలా నడుచుకుంటూ ముందుకు వస్తే ఇక్కడ సూర్య మందిరం ఉంది, అలాగే ఇక్కడ దుర్గమ్మవారి గుడి కూడా ఉంది. ఆ గుడి నుంచి కొంచెం బయటికి వచ్చి ఇలా ఇటు ముందు సైడ్ వెళ్తే అక్కడ సైడ్ మళ్ళీ ఇంకో గుడికి ఎంట్రన్స్ ఉంది. అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఇదో గుడికి కూడా వచ్చేసాము. ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్లోరింగ్ పనులు ఈ మధ్య నేను బాగా చేస్తున్నాను ఈ ట్రిప్లో. ఇదిగో ఈ గుడి ఒక కృష్ణ మందిరం, 4వ మూల ఉన్న గుడి. ఇదిగో హరహర మహాదేవ్ శివుడి గుడి. అమ్మా సక్సెస్ఫుల్గా జగదీష్ మందిర్ కూడా అయిపోయింది. ఇదిగో అవి టైమింగ్స్, వచ్చే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకొని రండి. ఎవరికన్నా ఈ గుడి గురించి చదవాలనిపిస్తే ఇదిగో ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని చదవచ్చు. గుళ్ళో దర్శనం అయిపోయింది కదా, అలా స్ట్రీట్ షాపింగ్ చేద్దామని నడుచుకుంటూ పోతున్నాం. ఇక్కడ ఏమో షాపులు తీయలేదు, వాళ్ళు కూడా పాపం నైట్ లేటుగా పడుకున్నారో ఏమో. ఇదిగో ఇక్కడ వేడి రబడి తయారు చేస్తున్నారు. ఎట్లా చేస్తారంటే పొయ్యి మీద బాగా మరిగిస్తూ అది మీగడ ఫామ్ అయితే నాకు వద్దే తీసి పక్కన కనేస్తారు. సైడ్ కింద కనిపిస్తుంది, వాళ్ళు కావాలనే పక్క కన్నా మీగడ 6 గిన్నెల్లో చేస్తున్నారు ఒకటేసారి. ఇదిగో ఒక్క షాప్ కూడా తెరిచలేదు. మీరు 12 గంటల కన్నా ముందు ఇక్కడ షాపింగ్కి మాత్రం రాకండి. మా చెక్అవుట్ టైం అయింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు గో టు హోటల్. మొత్తం చెక్అవుట్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయేసరికి మా క్యాబ్ వచ్చేస్తుంది, అండ్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ and start with the food. Okay, we'll check out in like 10 minutes, but before that I have a couple of things to say. First thing, నేను నార్మల్గా అట్లా స్ట్రీట్లో నడుచుకుంటూ నాకు ఒక నార్మల్ అబాండన్డ్ రూయిన్డ్ బిల్డింగ్ లాగా అనిపించింది. I felt it was kind of beautiful, and you know that aesthetic vibe. and నేను ఫోటో తీస్తున్నా, వెనకాల అంకుల్ వచ్చి ఆగాడు. నేను ఎక్కి తిరగగానే ఇట్లా నవ్వుకుంటూ అడిగాడు, అక్కడ ఏముందని ఫోటో తీస్తున్నావు అమ్మా అని చెప్పని. ఐ వాజ్ లైక్, ఇప్పుడు ఆయనకు నేను ఎస్థెటిక్ అన్నా అనుకో అర్థం కాదు, దాన్ని అంటే ఏందని అంటాడు. సుందర్ అన్నా అనుకో, అక్కడ ఏమో సుందరం ఉందని నన్ను అచ్చా హే అంకుల్ అని చెప్పని అన్నా అంటే ఆయన నవ్వు వెళ్ళిపోయాడు. అదొక వింత. అయితే రెండో వింత, ఆటో వాడు ఫోన్ చేసి మీరు ఎక్కడున్నారంటే
భయ ఇగో ఇక్కడ అన్ని బట్టలు ఉన్న షాప్ దగ్గర ఉన్నామని చెప్పంటే అది కాదు ఎక్కడ ఉన్నది చెప్పండి అని చెప్పానంటే ఇగో అదే ఉదయ్ ప్లాజా అని చెప్పాను అన్న. వాడు నవ్వాడు. ఉదయ్ ప్లాజా అయితే నేను ఉదయ్ ప్లాజా అన్న. ఇగో ఇట్లాంటి నువ్వు వేషాలు అయికండి. వాడు UDAI అని రాశాడు. మనకి UDAY ఉదయం అలవాడైపోయి UDAI ఉడాయ్ అని చదివా నేను. ఏం ఉడాయించాలనుకున్నాడు ఏమో కానీ వాడు బలి నవ్వాడు. ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ టు చెక్అవుట్. మా క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా అసైన్ అయిపోయాడు టు హెడ్ టు జోధ్పూర్. అండ్ ఓ బై ద వే ఐ హావ్ టు షో యూ మై OOTD రైట్. యాక్చువల్లీ యు నో వాట్ పైకి వెళ్ళి చూపిస్తా. Bye room 202. Okay guys, so this is my OOTD. Pretty cool. జర్నీ చేయాలి కదా అని చెప్పని కొంచెం హాయిగా ఉండే బట్టలు వేసుకున్నా. Oh my god, I took hell lot of photos and videos and I love a lot of them. They were so good. I mean, అది ambience మన తీయడమా తెలియదు కానీ చాలా బాగా వచ్చాయి. I think the cab should be here any minute. So we'll get in and we'll start to Jodhpur. నేను చాలా చూసాను, చాలా ఎంజాయ్ చేశాను టు బి ఆనెస్ట్. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ఉదయ్పూర్ అండ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ టు షో జోధ్పూర్ because that's going to be in next video because I plan on making it in 2 parts. Yeah, I guess that's it for the video. See you in my next video. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.